गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु 2025 मसीहा नूतन वर्ष सकाशे अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन। 2025 नूतन वर्षटी समस्तंक सकाशे सुखमय हेउ परम ब्रह्म निराकार पुरुष अलेख परम ब्रह्मक निकटरे मोर प्रार्थना। आसंतु एबे आरंभ करिबा 2025 मसीहा जानुआरी मासर मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ मानकर ग्रह अशुभ अछि सेतिपाई कोनोसी भय करंतु नाही। आम यूट्यूब चैनल मेल आईडी रे प्रेरण करी जातकर भल मंद विचार करी प्रतिकार मान करंतु। अशुभ शुभ गोटे मुद्रार दुई गोटी पार्श्व, एणु शुभ थिबा समय अशुभ मध्य थाई पारे। अशुभ को केवल आमर कर्म माध्यम रे परिवर्तन करि पारिबा। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा जानुआरी मासरे कन्या राशि रो मासिक राशिफल। कन्या राशि राशि चक्रर षष्ठ राशि। एही राशि रो अधिपति बुध महाग्रह और बुध एही राशि रो मध्य त्रिकोण अधिपति। बुध ग्रह कन्या राशि सकाशे चतुर्थ रे भ्रमण करूछंती। चतुर्थ रे बुध गोचर रे भ्रमण करूथिबा समय शुभ और अशुभ फल मिश्रित करि दियंती। कोनोसी कारणरू आय मध्य हेबार संभावना अछि। जेउ माने विद्यार्थी अछंती पाठ पढ़ारे मन ध्यान देई पाठ पढुछंती सेमानक सकाशे अति शुभ समय। परीक्षा रे अधिक नंबर रखी चमत्कार करिदेबे। फलंती गछरे अधिक फल हेले जेपरि गछ तळकु मुह करे ज्ञान ओ बढ़ी गले व्यक्ति सेही परी धीर और नम्रता भाव प्रकाश करती। काहारी को उच्च स्वर रे किंबा काहारी को बाधिला परी कथा कहती नहीं। नम्रता भाव आसिले सहनशीलता बढ़ी जाए, सहिबा शक्ति रहिले दुख दूर हो जाए। जदि एही समय रे नम्रता भाव प्रकाश न करिवे तेबे मासर शेष भाग को एते परिश्रम आपनकर पानी रे पड़ी जिवो। चतुर दिगरु विपद मारी आसीबो। जेते ज्ञान थिले मध्य आपण अज्ञान परी होई जिवे। कोनोसी कथारे सफल होई पारिबे नाही। चातक पक्षी परी ऊपर को अनाई थिबे किंतु वर्षा जल कोन आकाश रे बादल खंडिए भी देखा देबो नाही। आपण यही समय रे भगवान को ऊपर विश्वास तुटाई विरक्ति प्रकाश करिवे। परिवार रे काहारी सहित संपर्क भल रहिबो नाही। आपण जहा करिवे जहा कहिबे ताहाकु समस्ते भूल बुझिबे। निज इच्छा अनुसार सेमाने कार्य करिवे। कार्य रे सफलता न मिलिबा द्वारा आपणकर मन विचलित हेबो। आपण प्रथमे मन को स्थिर रखंतु। गुरुजनक कथा को मानिबा को चेष्टा करंतु। बुध ग्रहंकर शांति करंतु। सबुज कौड़ी 21 गोटी खैर काठ द्वारा होम करी बही जाउथिबा जल रे विसर्जन करंतु। रवि महाग्रह आपणकर मध्य चतुर्थ रे आरोचंती। 14 तारिख दिन पंचम को जिबे। उभय रवि अशुभ किंतु चतुर्थ रविकर फल को अन्य कोनोसी ग्रह बाधा न देउथिबारु संपूर्ण अशुभ फल मिलिबो। 14 तारिख ठारू पंचम को जिबा परे जानुआरी शेष पर्यंत अशुभ फल मिलिबो। शनि महाग्रह षष्ठ रे भ्रमण करूछंती। एही शनि कुंभ राशि रे 2 वर्ष रहिबा मध्य रे बक्री होई पुणी मार्गी होई गले। शनि शेष थर मार्गी हेबा समय रे निजर बल पराक्रम देखांती। एही समय रे
ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରାଇ ଧନର ଆଗମନ କରାଇବେ। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ସମୟରେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ। ଶୁଭ କାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାନ ଧର୍ମ କରିଥିଲେ ଭିକାରୀକୁ ରାଜା କରାଇଦେବ। ଯଦି ଅଧର୍ମ କାମ ମାନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତାହାର ଫଳ କଣ ହେବ ନା ରାଜାରୁ ଭିକାରୀ ବନାଇଦେବ। ଶନି ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ ଗ୍ରହ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଧର୍ମ ବଳ ଥିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଶେ ଦେହର ଛାଇ ପରି ପାଖେ ପାଖେ ରହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଶୁକ୍ରର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଶୁକ୍ର ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦେଇପାରେ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କରାଇବ। ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। ଏହି ଶୁକ୍ର ଶନିଙ୍କ ଗୃହରେ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ ଥିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ବିତାଇଥିବେ। ହଠାତ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି। ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ସଫଳ ହେଉଥିଲେ। ସେହି ମନୋବଳ ଓ ସାହସ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ। ଏଣୁ ଆପଣ କିଛି ନ ଭାବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଅସଫଳ ହେବେ। ଲୋକ ନିନ୍ଦା ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନିନ୍ଦା ଶୁଣି ଶୁଣି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ବିରୋଧ କରିବେ। ଏଥି ସକାଶେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଓ ପରେ ସାମୟିକ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ପରେ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଆପଣ ମିଳାମିଶା ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଶୁକ୍ରକୁ କୌଣସି ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଉନଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସର୍ବଦା ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ। ମଙ୍ଗଳ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହ, ଭାତୃଗ୍ରହ। ମଙ୍ଗଳମୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳର ଶୁଭାଶୁଭ ବିଚାର କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ଖାଲି ଶନି ଓ ବୃହସ୍ପତିକୁ ବିଚାର କରି ଫଳାଦେଶ କରିଥାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଝିଅଟିର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଅଛି, ବିବାହ କରାଇବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁଅଟିର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷକୁ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ। ପ୍ରାୟତଃ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଥିଲେ ଭାବନ୍ତି ଝିଅ ବିଧବା ହେବ। ଝିଅ ଯଦି ବିବାହ କରିନାହିଁ ତେବେ ବିଧବା ହେବ କିପରି? ଏବେ କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ମଙ୍ଗଳ ଏକାଦଶରେ ବକ୍ରି ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରହ ଶୁଭ ବେଳେ ବକ୍ରି ହେଲେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ଏକାଦଶ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖରିଦି କରାଇବେ। ଏହି ଖରିଦି କରାଇବାରେ ମଙ୍ଗଳ ସହଯୋଗ କରିବ। ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ଆୟ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତମ ଆୟ କରାଇବ। ମଙ୍ଗଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ଏହି ସମୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ଓ କ୍ରୋଧୀ ଗ୍ରହ ରୂପରେ ଗଣାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ମନରୁ କ୍ରୋଧ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନରୁ ଯଦି କ୍ରୋଧ ଭାବ ନ ଆଣିବେ ତେବେ ଶତ୍ରୁ ଦମନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର କିଏ ଶତ୍ରୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଜଣାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ବାଛି ପାରିବେ। ଅସଲ ମିତ୍ର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଗୁପ୍ତରେ ରହିବେ ଓ ଗୁପ୍ତରେ ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିବା ମିତ୍ରମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ମାସର 20 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳ ଦଶମକୁ ବକ୍ରି ହୋଇ ଫେରିଯିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଦଶମରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହି ଏକାଦଶକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦଶମରେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ରାଜୁତି କରିବେ। ଦଶମ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଆକାଶର ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ରହନ୍ତି ସେ ଗ୍ରହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌରମଣ୍ଡଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ଦଶମରେ ମଙ୍ଗଳ ରହି ଶୁଭ କରାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ହନୁ ବୁଢା ଯେପରି ଦଳପତି ହୋଇ ବୃକ୍ଷର ଉପର ଡାଳରେ ରହି ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଏ, ଦଳର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରାଏ, ସେହିପରି ମଙ୍ଗଳ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସେନାପତି ଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ। ପଛକୁ ଫେରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ନାହିଁ। ରାହୁ ଗ୍ରହ ସପ୍ତମରେ ରହି ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ରାହୁ ଶକ୍ତିମାନ ଗ୍ରହ। ସପ୍ତମ ଗ୍ରହ ହେଲା ଜାୟା ଗୃହ। ରାହୁ ସପ୍ତମରେ ରହିଲେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ
ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାନ୍ତି, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାମ କମାନ୍ତି। ରାହୁ ପୁଣି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ସିଂହାସନ। ଏଣୁ ରାହୁ ମହାପ୍ରତାପଶାଳୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବ। ଏହିଠାରେ କହି ରଖୁଛି, କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଯଦି ଚାକିରି କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ତେବେ ସେମାନେ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରି ଗୋମେଦ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଯେ କୌଣସି ବୁଧବାର ଦିନ ରାହୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚାନ୍ଦି ନିର୍ମିତ ନାଗ ଯୋଡ଼ିକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ରାହୁର ପ୍ରତୀକ ପାଣି ନଥିବା ଶୁଷ୍କ ନାରିକେଳ ସହିତ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ମହୋଦଧିରେ ବିସର୍ଜନ କଲେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ। ଏହା ସହିତ ଗୋମେଦ ରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଗୋମେଦ ଅର୍ଥ ଗୋରୁର ମୂତ୍ର ରଙ୍ଗ, ଯାହା ଗୋମେଦ ଷ୍ଟୋନର ରଙ୍ଗ ସେଇଆ। ଏହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଅସଲ ପୂଜା ପାଠ କରି ତାହାର ଶକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧିତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଗଲା 2025 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ମାସିକ ଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।